नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है, तो बीआरजी न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। शहर में बीते कई दिनों से हाई प्रोफाइल बलात्कार का केस चल रहा है और इस केस में आरोपी राजू भट्ट और सीए अशोक जैन के नाम शामिल है। ये दोनों आरोपी केस के उजागर होने के बाद से ही फरार थे, लेकिन 9 दिन बाद आरोपी राजू भट्ट को पुलिस ने जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। और अब जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी अशोक जैन को भी पालीताना से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इस केस में अन्य एक नाम बुटलेगर अल्पू सिंधी भी शामिल है, जिसे पुलिस ने हरियाणा से इस वक्त गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच के एसीपी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने ज्यादा जानकारी दी है। दुष्कर्म केसना जे मुख्य आरोपी अशोक अस्करण जैन है, एने મળેલ माहिती आधारे अमरी क्राइम ब्रांचनी टीम અને સાયબર ક્રાઇમની ટીમ તથા અમારી એસઆઈટીની ટીમ દ્વારા સઘન પ્રયત્નના અંતે આપણે પાલીતાણા મુકામેથી ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। સાહેબ, શું લાગે છે સમગ્ર મામલામાં હવે અલ્પુ સિંધી પણ પકડાયો છે, આ પણ પકડાયો છે, હવે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે રિકવર કરવાની હજી બાકી રહે છે? આ ગુનાની તપાસનો જ્યાં સુધી સંદર્ભ છે ત્યાં સુધી પીડિતા છે એની ફરિયાદને અનુસંધાને એણે જે 2 આરોપીઓ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ જાહેર કરેલ છે તે મુજબ અમારી તપાસની કાર્યવાહી પુરાવા આધારિત ચાલુ છે। અને જ્યાં સુધી અલ્પુ સિંધીનો સવાલ છે, જે પ્રોહિબિશનના ગુનામાં વોન્ટેડ છે અને આ ગુનામાં એક સાહેદ તરીકે એને ટ્રીટ કરેલ છે અને જે પીડિતાએ એના વિરુદ્ધમાં કોઈપણ પ્રકારના આક્ષેપો હાલમાં કરેલા નથી, તેમ છતાં એ આવ્યા પછી ક્રોસ ઇન્ટ્રોગેશન કર્યા બાદ તમામ પુરાવા આધારિત હકીકત સામે આપવામાં પાલીતાણામાં એ ધર્મશાળામાં રોકાયેલો હતો અને ત્યાંથી શું કહીને રોકાયો હતો? એ તો દર્શન કરવા માટે ગયો હતો ગેસ્ટ તરીકે। અશોક જૈનને કઈ રીતે ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો, ક્યાં ક્યાં ફર્યો, કેટલી ટીમો લગાડવામાં આવી હતી? જે અશોક જૈન છે એ અહીંથી ભાગીને રાજસ્થાન અને લખનઉ તેમજ થાણા વિસ્તારમાં અને લોનાવાલા રોકાયેલી પ્રાથમિક માહિતી હતી અને ત્યાંથી એ ધોળકા અને પાલીતાણા તરફ ગયેલો અને માહિતી આધારે અટક કરવામાં આવી। પાલીતાણામાં જેને અશોક જૈનને રાખ્યો હતો એની કોઈ ધર્મશાળા છે, ત્યાં કોઈ એને રાખ્યો નહોતો। ધર્મશાળામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી જઈ શકે। તપાસના પુરાવા મેળવવાની કાર્યવાહી છે। હાલમાં પ્રાથમિક એટલું જ છે કે અમે એને હજી ધરપકડ કોવિડ ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ એની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરીશું, કોવિડ ટેસ્ટ કરાવીશું, ત્યારબાદ એને અટક કરવાની કાર્યવાહી વિરુદ્ધ પુરાવા મળશે તો ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। હાલમાં તેઓની शहर के गोरवा इलाके में 22 साल का एक युवा रहता है, जो इस वक्त लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में इस युवा को इलाज के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जिसके लिए दाताओं से मदद की आस जताई जा रही है। गोरवा के सत्यम फ्लैट्स में अमल मनियप्पल नाम का एक 22 साल का युवा रहता है, जिसे सीवियर लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी समस्या है। इस युवा का इलाज इस वक्त चल रहा है और अगले 1 महीने तक इस युवा का इलाज जारी रहेगा, जिसके लिए उसके स्पेशल सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी और 1 महीने तक रोज़ाना 85,000 रुपयों का खर्च भी होगा। मतलब कि इस युवा के इलाज में तकरीबन 40 लाख रुपयों का खर्च होगा, जिसके लिए उसे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कोई भी इस युवा को आर्थिक सहायता करना चाहे तो वो 9825315718 पर या फिर 990999262224 नंबर पर संपर्क कर युवा को आर्थिक सहायता प्रदान। माँ के शक्ति और आराधना के पर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जूनागढ़ के गिरनार पर मौजूद अंबाजी माता के मंदिर को काफ़ी सुशोभित किया गया है और माता जी का दिव्य तौर पर श्रृंगार भी किया गया है। जूनागढ़ गिरनार की टोच पर माँ अम्बा का मंदिर जूनागढ़ गिरनार की टोच पर अम्बे माँ का मंदिर मौजूद है, जहां पर नवरात्रि के पर्व को लेकर मंदिर में काफ़ी सजावट की गई है। दरअसल मंदिर को कलात्मक फूल और रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही वहां के दोनों महंत तनसुखगिरी बापू और गणपत गिरी बापू के सानिध्य में नवरात्रि के महोत्सव के दौरान पूजा पाठ भी किए जाएंगे। वैसे माताजी का दिव्य तौर पर श्रृंगार भी किया गया है और अष्टमी के दिन माताजी के हवन के साथ नवरात्रि के अनुष्ठान को पूर्ण भी किया जाएगा। ये
शहर में खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही शहर से दुर्घटनाओं की कई खबरें भी सामने आती रहती है। उसी के चलते मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में एक बैठक बुलाकर यह फैसला लिया गया था कि अगले 15 दिनों में शहर से खुले घूमने वाले पशुओं की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। जिसके बाद भाजपा कार्यालय पर शहर भाजपा प्रमुख की अगुवाई में मालधारी समाज के साथ एक बैठक भी आयोजित हुई थी। अब विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने इस बात पर सवाल उठाए हैं। दरअसल विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने शहर के मेयर केयूर रोकड़िया के पशुओं को हटाने के फैसले को सराहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस फैसले पर केवल शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और साथ ही पालिका का ही अधिकार है। फैसले में किसी भी तरीके की कोई भी दखलगिरी करने का हक पार्टी को नहीं है। ऐसे में उनका ये कहना है कि भाजपा कार्यालय पर नहीं बल्कि पालिका कचहरी पर बैठक आयोजित होनी चाहिए और पार्टी का कोई भी प्रमुख या सदस्य बैठक में उपस्थित ज़रूर रह सकता है, लेकिन उसे फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मारो मंतव्य करता આપણે કાયદાની જોગવાઈ જોઈએ તો જો તમે સ્માર્ટ સિટી અને મહાનગરપાલિકાની વાત કરતા હોય તો તેમાં ઢોર ન હોવા જોઈએ એની જગ્યા પર કોઈ સ્થાન નથી। તેમ છતાં માલધારી સમાજ છે, વર્ષોથી ગાયકવાડના સમયથી પશુપાલકો, ગોપાલકો, માલધારી સમાજ બધા અહીંયા રહે છે અને દૂધ વિતરણનું કામ મહારાજાના સમયથી કરે છે। જે તે સમયમાં એમ લોકોને જગ્યા આપેલી ફાળવેલી અને એ જગ્યાની અંદર જ ગાયો ભેંસોને રાખવાનું હતું। સમય બદલાયો, ગાયો બી વધી, પશુપાલકો બી વધ્યા, બધું શહેર બી વધ્યું, ગૌચરોની જમીનો ગાયબ થઈ ગઈ એ હકીકત છે। પણ અહીંયા એક અખબારો થ્રુ એવું જાણવા મળ્યું કે ચૂંટણીમાં વચન આપેલું કે અમે શહેરને ગાયમુક્ત કરીશું અને મેયરશ્રીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એવું કીધું છે કે 15 દિવસની અંદર અમે આ શહેરને ગાયમુક્ત કરીશું। ખરેખર મેયરના નિવેદનને અને મેયરને અભિનંદનના પાત્ર છે કે ઘણા લોકો આ ગાયોના લીધે, શિંગડા મારવાના લીધે મરી ગયા, ઘણાના હાથ પગ ફ્રેક્ચર થયા, ઘણી જગ્યાઓ પર માલધારીને સામાન્ય નાગરિકોને ઝઘડા થાય છે, સોસાયટીની અંદર ગાયો ઘૂસી જાય છે તો ત્યાં ઝઘડા થાય છે। આ બધી બાબતોનું નિરાકરણ કરવા માટે એક નેમ, એક નિવેદન અને એક તાકતભર આ કામ કરવાનું જે નેમ મેયરશ્રીએ નક્કી કર્યું, આપણે ખરેખર એને બિરદાવીએ છીએ। પણ આ વાત કેવી કે વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક મેયર, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સારા ડિસિઝન, બધા ડિસિઝન મેયર કમિશનરને બોલાવે, અધિકારીઓને બોલાવે અને મેયર નિર્ણય લે ત્યાં સુધી તો બરાબર છે। પણ એમની પાર્ટી, મેયર તો બધાના હોય, એ પાર્ટીના ના હોય, એ આખા સમગ્ર સભાના મેયર છે વડોદરા શહેરના પ્રથમ। પણ પાર્ટીમાં બોલાવીને માલધારી સમાજને ની જોડે વાર્તાલાપ કરી અને નિર્ણય લે, એ નિર્ણય મને લાગતું નથી કે કેવો જાતનો નિર્ણય છે। પાર્ટીના પ્રમુખ, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, પાર્ટીના હોદ્દેદારોને આદેશ આપી શકે ત્યાં સુધી વાત સાચી છે, પણ વડોદરા શહેરનો નિર્ણય તમે કરવા બેસશો તો આ કોર્પોરેશન ત્યાં ચાલે છે શું? મારો પ્રશ્ન એ છે। મારો પ્રશ્ન એ છે કે મેયર સક્ષમ છે, મેયર ડિસિઝન લઈ શકે છે અને મેયરના આદેશનું પાલન તમામ અધિકારીઓએ કરવાનું રહેશે અને કરાવી શકે છે। તેમ છતાં આ પાર્ટીમાં નિર્ણયની વાત આવી તો મારે અચંબો લાગવા પડ્યો અને હું અને અમારી પાર્ટી મેયરશ્રીના નિર્ણયને બંધાયેલા છીએ કે મેયર જે નિર્ણય લે છે એની અંદર વડોદરા શહેરના નગરજનોનું હિત
જો સમાયેલો હશે તો અમે એમની જોડે છીએ. અમે તો સભામાં પહેલાંય બોલી ચૂક્યા છે ને છેલ્લા 20 વર્ષથી હું તો લગાતાર બોલતો આવ્યો છું કે 4,000 કરોડનો બજેટની વાત છોડી દો, 200-400 કરોડ આમ કે તેમ જતા રહેવા દો. જમીનો પેરીફરી વિસ્તારમાં 40% જમીન ટીપીના ભાગમાં કાપેલી હોય એ અને બીજી અન્ય કોર્પોરેશનની જગાની અંદર માલધારીઓને સમાવેશ કરો. પણ આ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને આ જે યાતના થઈ રહી છે, આ જે ભોગવવું પડે છે એમને, એમના બાળકોને, એમના પતિને, રાત્રે આવતા યુવાનો નોકરી પરથી આવતા હોય ને ગાયો વચ્ચે બેઠેલીઓને શિંગડા મારે ને પડી જાય ને મરી જાય, આ બધી બાબતોમાંથી મુક્ત કરો. મેં છેલ્લા 25 વર્ષમાં ઘણા મેયરોને જોયા. વડોદરા શહેરનું હિત અને વડોદરા શહેરના નગરજનોનું હિત એમને હૈયે હતું અને કરવાની ઈચ્છા શક્તિ બી હતી, તેમ છતાં નથી કરી શક્યા. એ લોકો બી એવું જ કહેતા હતા કે 15 દિવસની અંદર અથવા મહિનાની અંદર ગાયોનું નિરાકરણ આપણે કરીશું, બધા ભેગા મળીને કરીશું. કંઈ વાંધો નહીં. ફરીથી એક ઝુંબેશ માનનીય મેયરશ્રીએ ઉપાડી છે, એને અમે બિરદાવીએ છીએ. અને જો આ 15 દિવસમાં કે 20 દિવસમાં જો ખરેખર કરી શકશે તો એમની પ્રસિદ્ધિ બી મળશે અને વડોદરા શહેરને એમાંથી રાહત મળશે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. જેથી મેં મેયરને બી પત્ર લખું છું અને કમિશનરને બી પત્ર લખું છું કે આ ખરેખર બિરદાવવા જેવું છે અને એના માટે જે કાંઈ બી ખર્ચો કરવો પડે કોર્પોરેશન કરે, 2 કામ 4 કામ ઓછા કરે, મુક્તિ મળે. અને માલધારીનો બી જે ગાય માતા કરવાવાળી પાર્ટી, અમે તો ગાય માતાને દિલથી પૂજીએ છીએ, અમે બોલતા નથી. પણ આ ગાય માતાને મૂંગું પ્રાણી છે, એના ઉપર અત્યાચાર ના થાય, એમના ઉપર જુલુમ ના થાય, એને સારી રહેવાની વ્યવસ્થા મળે, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરીને પણ આ શહેરને આ ગાયોના બાનમાંથી મુક્ત કરાવે એવી મેયરશ્રીને મારી વિનંતી છે. शहर में अड़ुक्यो दड़ुक्यो ट्रस्ट की ओर से बीते 19 सालों से बच्चों के लिए गरबा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनज़र ये आयोजन नहीं किया गया है. ऐसे में इस ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं की ओर से आज श्री कृष्णा विद्यालय पर जगदम्बा की स्थापना कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई. वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल, अड़ुक्यो दड़ुक्यो ट्रस्ट और कारेलीबाग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन मिलकर बीते कई सालों से शहर में गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं. बीते 19 सालों से शहर में अड़ुक्यो दड़ुक्यो की ओर से बच्चों के गरबा का आयोजन किया जाता है. वैसे इस साल बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन न आने की वजह से गरबा का आयोजन नहीं हो सकता. उसी के चलते अड़ुक्यो दड़ुक्यो ट्रस्ट इस साल गरबा का आयोजन नहीं कर पाया है. वैसे इसी बात के मद्देनज़र इन ट्रस्ट की ओर से श्री कृष्णा हिंदी विद्यालय पर नवरात्रि के पर्व के चलते मां जगदम्बा की विधिवत तरीके से स्थापना की गई और साथ ही पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई भक्तों की भी उपस्थिति रही. प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठांचे करुण यात्रा અડુક્યો દડુક્યો બાળ ગરબા મહોત્સવ છેલ્લા 19 વર્ષથી વડોદરા શહેરમાં નાના બાળકો માટે ગરબા કરે છે. ગત વર્ષે અને આ વર્ષે હાલની કોરોનાની પરિસ્થિતિને જોતાં અમે ગરબા નથી રાખ્યા, પણ માતાજીની અમે ગયા વખતે બી સ્થાપના કરી હતી અને આ વખતે બી અમે પૂજા અર્ચના માતાજીની સ્થાપના આજે કરીને અને 9 દિવસ પૂજા અર્ચના કરીશું. બાળકો ના ખેલી શકે એનું અમને દુઃખ થાય છે. બાળકોના મધરના અને બાળકોના ફોન અમને આવે છે કે સર રમાડો,
પણ અમારી બી પરિસ્થિતિ એવી છે, બાળકોને વેક્સિન બી નથી લાગી ને હમણાં પ્રાઇમરી સ્કૂલો બી નથી શરૂ થયું, એટલે એ રિસ્ક અમે અમારું ટ્રસ્ટ લેવા નહોતું માંગતું, એટલે અમે ગત વખતની જેમ જ આ વર્ષે બી માતાજીની સ્થાપના કરીને પૂજા અર્ચના કરીશું. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આ કોવિડની જે સિચ્યુએશન છે, આ મહામારી વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ અને પ્રેક્ષકો ભેગા કરવા એ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા જેવી બાબત છે. એટલે ગત વર્ષની જેમ આ વખતે પણ આજથી શરૂ થતા નવરાત્રિ આરાધ્ય મા જગદંબાને આરાધ્યના પર્વની અમે સ્થાપના કરી, આરતી પૂજા અર્ચના કરી અને એ રીતે અનોખી રીતે ભક્તિમય વાતાવરણની અંદર માતાજીની સ્થાપના કરી અને આ નવરાત્રિની ઉજવણી કરવાની નક્કી કરી. बड़ौदा यूथ फेडरेशन की ओर से नवरात्रि के पर्व के दौरान कुंवारिकाओं के लिए विशेष पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले साल भी बड़ौदा यूथ फेडरेशन ने ऐसा ही पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था और इस साल भी बड़ौदा यूथ फेडरेशन की ओर से पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 7 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो रहे नवरात्रि के पर्व के चलते 7 से 14 अक्टूबर तक बड़ौदा यूथ फेडरेशन की ओर से कुंवारिकाओं के विशेष पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें इतने दिनों तक 31 कुंवारी और एक बटुक की शास्त्रोसार विधि के तहत पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि में आद्य शक्ति के पूजन अर्चन का काफ़ी महत्व है। ऐसे में बड़ौदा यूथ फेडरेशन की ओर से शहर कोरोना मुक्त बने और शहर के व्यापारियों के व्यापार में समृद्धि आए, इस आशय से कुंवारिकाओं के पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस मौके पर भागवत कथाकार नयन भाई जोशी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। આજરોજ બરોડા યુથ ફેડરેશન દ્વારા સતત બીજા વર્ષે આધ્યાત્મિક પર્વ એટલે નવરાત્રિના પર્વ પર કુંવારિકાઓનું પૂજનનું આયોજન મોટનાથ મંદિર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આજે પહેલા દિવસે વિશેષ ઉપસ્થિતિ નયનભાઈ શાસ્ત્રી કથાકારશ્રી અમને પ્રોત્સાહન પાડવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નવરાત્રિનું પર્વ એટલે મા અંબાની આરાધનાનું પર્વ, તો જેમ કુંવારિકા જે બાળકીઓ હોય છે એમાં પણ મા અંબાનું જેવી રીતે આપણે સમજીએ છીએ કે સ્થાન એમાં સમાયેલું હોય છે, તો એમની પૂજા કરવી, એમને ભોજન આપવું, એમને ભેટ આપી અને સાચા અર્થમાં નવરાત્રિની ઉજવણી કરી બરોડા યુથ ફેડરેશન આ સતત આગામી વર્ષોમાં પણ ઉજવતું રહેશે। યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ। શારદીય નવરાત્રિ, આસો નવરાત્રિ એટલે મા શક્તિના પર્વની શક્તિનો સંચાર કરવાની, અનુષ્ઠાન જપ તપ દાન કરવાનો આ ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ અવસર। એમાં પણ બરોડા યુથ ફેડરેશન અને એમાં વિશેષ સક્રિય કાર્યકર એવા શ્રી રૂકમિલભાઈ શાહ તથા એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા સતત બીજા વર્ષે કુંવારી કન્યાઓને ભોજન કરાવી, ગુપ્તદાન કરી, ભેટ આપી, એમનું પૂજન અર્ચન કરી અને પોતાના હાથે અન્ન આરોગાવાની ખૂબ સુંદર આ એક અનુષ્ઠાન કરવામાં આવ્યું છે અને એ અનુષ્ઠાનમાં જોડાઈને હું મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું। શાસ્ત્રોમાં પણ કીધું છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓનું, કુંવારિકાઓનું, દીકરીઓનું માન સન્માન થાય છે ત્યાં સ્વયં ભગવાન નિવાસ કરે છે। તો આપણે સૌ નવરાત્રિ પર્વ ઉપર દીકરીઓનું, સ્ત્રીઓનું સન્માન જાળવીએ તો એ માની ભક્તિ જ છે। हर साल नवरात्रि के पर्व पर अनोखे ट्रेंड्स देखने मिलते हैं। इस साल भी नवरात्रि पर्व पर पहनावे में एक नई तरीके का ट्रेंड देखने मिला है। दरअसल युवा के कुर्ते और अन्य तरीकों के पहनावे पर पसंदीदा डिज़ाइन करवाने का ट्रेंड इस साल देखने मिल रहा है। नवरात्रि में युवा अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए नए तरीके के पहनावे का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कई युवा ग्रुप अपना एक अलग ट्रेंड बनाने के लिए नई तरीके के स्टेप्स के गरबा करते हैं। वैसे इस साल नवरात्रि में पहनावे पर अपने पसंदीदा डिज़ाइन करवाने का एक अनोखा ट्रेंड देखने मिल रहा है। शहर के एक आर्टिस्ट उर्विश परमार के साथ बातचीत करने पर पता चला है कि नवरात्रि पर कुर्ते और अन्य पहनावे में डिज़ाइन करवाने का ट्रेंड काफ़ी लोकप्रिय है
और इस तरीके की डिज़ाइन करने के लिए एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कपड़े धोने के बाद भी आसानी से नहीं जाता। तो आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं आर्टिस्ट उर्विश परमार से। मारू नाम तो उर्विश परमार मनोहरभाई है। मैं 3 वर्ष पहला फाइन आर्ट्स कम्प्लीट कर्યું છે પેઇન્ટિંગની અંદર અને અત્યારે હાલમાં જેમ જેમ નવરાત્રિનો ટ્રેન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે કે કેમ કરીને બધા પોતાને અલગ ઓળખ આપે તેમ કરીને મારા કસ્ટમર જે છે એ લોકો એમની ડિમાન્ડ પ્રમાણે મને પાછળ એટલે એક્રેલિક પેઇન્ટની અંદર જેમ કે બુદ્ધા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, હનુમાનજી છે, એવી રીતના મને એવી રીતના ડિમાન્ડ આપે છે મારા કસ્ટમર અને એ પ્રમાણે હું એમને પાછળ ડ્રો કરી આપવામાં આવું છું। આ જે જબ્બા ઉપર પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવે છે તમારા દ્વારા કેટલો સમય લાગે છે અને કયા કયા કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? એપ્રોક્સિમેટલી મને ટાઈમ લાગે છે તો 5 કલાકનો દોરવા માટે, કેમ કે એ હેન્ડમેડ પેઇન્ટિંગ છે। એની પર મને ઓછામાં ઓછું અને એની પર હું કામ કરું છું તો ફેવિક્રિલથી જે એક્રેલિક કલર આવે છે અને તેને મેક્સ ટુ મેક્સ સુકાવવા માટે 5 કે 10 મિનિટ તો આશરે લાગે જ છે। આ જે પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવે છે તે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? કેવી રીતે તમને વિચાર આવે છે કે આવી રીતનું પેઇન્ટિંગ કરવું જોઈએ જબ્બા ઉપર? જેમ કે મેં આગળ બી જણાવ્યું કેમ કે મને આ વસ્તુ ગોડ ગિફ્ટમાં મળેલી છે, તો હું આ મારી જાતે મારા હેન્ડમેડથી કરું છું, મારી જાતે હું કરું છું અને એઝ અ કસ્ટમરના રિકમેન્ડેશન પ્રમાણે હું એ લોકો મને જે મને કેમ કે એમનો જબ્બો અલગ દેખાય બધા કરતાં, કેમ કે અત્યારે નવી નવી ડિઝાઇન્સ અત્યારે જે બજારમાં આવી ગઈ છે, કેમ કે ભગવાન બુદ્ધ છે, એવી રીતના નવી નવી ડિઝાઇન્સ જે છે એ પ્રમાણે એ લોકો મને જે કહે એ પ્રમાણે એમને કરી આપું છું। જબ્બા પર પહેલાં તો હું પેન્સિલથી ડ્રો કરું છું, જે મારું રફ વર્ક હોય છે, અને જે લોકો મને એવું કહેતા હોય કે પછી કે મને આ હનુમાનજી તમે મને ડ્રો કરી આપો, તો હું એમને પહેલાં હનુમાનજી એમને પહેલાં રફલી ડ્રો કરીને આપું છું અને ત્યારબાદ હું પછી એ પેઇન્ટિંગ એની પર કરું છું। जाफराबाद में मौजूद हर भोले आश्रम यानी कि स्मशान को ताउते तूफान में काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में आज विधायक अमरीश देर ने इस जगह की मुलाकात लेकर यहां पर पुनः निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है इस बात का जायज़ा लिया। ताउते तूफान की वजह से जाफराबाद के गांवों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। दरअसल जाफराबाद का हर भोले आश्रम यानी कि स्मशान भी ताउते तूफान में टूट चुका है और लोगों को अब तक इस तूफान में टूट चुके इस स्मशान की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज विधायक अमरीश देर हर भोले आश्रम पहुंचे और उनकी ओर से ताउते तूफान में इस आश्रम को क्या क्या नुकसान पहुंचा है इस बात का जायज़ा लिया गया। साथ ही उनकी ओर से कलर काम के खर्च के 1 लाख रुपये और 100 मीटर RCC रोड और साथ ही श्मशान का दरवाज़ा बनाने की बात भी बताई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से विधायक अमरीश देर का शुक्रिया भी अदा किया गया। જાફરાબાદ શહેરમાં આજે આવવાનું થયું છે ત્યારે મોક્ષધામ એટલે કે સર્વે સમાજનું મોક્ષધામ હરભોલે આશ્રમ સોનપુરમાં પણ આવવાનું થયું છે। પોખતે વાવાઝોડા બાદ ઘણી બધી પરિસ્થિતિ ગંભીર આમ તો આખા વિસ્તારની થઈ હતી, ત્યારે આ સ્મશાન એટલે કે અંતિમ ધામની પણ થઈ હતી, ત્યારે અહીં આવવાનું થયું છે અને ચોક્કસપણે અંતિમ ધામ માટે એટલે કે આશ્રમ માટે જે પણ કંઈ કરવાનું થશે એ બધાય મિત્રોને સાથે રાખી અને ચોક્કસપણે કરીશું। કહેવાયું છે કે આમ તો માનવીને જીવનનો રસ્તો ઘરથી સ્મશાન સુધી, તેમ છતાં પણ કેટલું થાકી જવાયું, એટલે ચોક્કસપણે એક વખત બધાએ અહીં આવવાનું છે ત્યારે ચોક્કસપણે આ સ્મશાન ધામ માટે જે પણ કંઈ કરવું પડશે વિશ્રામ ધામ માટે ચોક્કસપણે કરીશું। अपंगना ओजस गुजरात संस्था और अक्षय पात्रा फाउंडेशन की ओर से पादरा में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को राशन किट और शैक्षिक किट का वितरण किया गया, जिसके बाद वहां पर एक डायरा भी आयोजित हुआ। पादरा में आज अक्षय पात्रा फाउंडेशन और अपंगना ओजस गुजरात संस्था की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को शैक्षिक किट और साथ ही राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर पादरा के पूर्व विधायक दिनेश पटेल, वडोदरा के राजेश आयरे, शिक्षा समिति के विजय भाई और पादरा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में इस मौके पर उपस्थित दिव्यांगों को साधन सहायता प्रदान की गई और साथ ही इसके बाद यहां पर एक डायरे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी सभी लोगों की उपस्थिति रही।
હવે આ દીકરી મામા પગથી લખે છે. આ દીકરી માટે પણ તાળી મારજો. પગથી લખે છે. હાથની ઉપર નથી લખે. વિનોદભાઈ ત્યારબાદ એજ્યુકેશનથી આજે પાદરા ટાઉન હોલ ખાતે તમે જોઈ રહ્યા છો અપંગના ઓજસ. એટલે ખાસ કરીને દિવ્યાંગો માટે હંમેશા તત્પર રહી ગમે તે ભોગે દિવ્યાંગોને કેવી રીતના મદદ થાય, એમનું શૈક્ષણિક હોય, એમનું સામાજિક હોય, એમના કોઈપણ તહેવારો, અને સાથે સાથે આજે હું એમની ખાસ કરીને અમારા મિત્ર એવા સ્વામીને અને એમની સમગ્ર ટીમને હું વંદન કરું છું. અને એની સાથે અક્ષય પાત્રના સૌ વડીલોને અને જે લોકો આ સંસ્થા દ્વારા પણ દિવ્યાંગોને જે મદદ કરવાનો જે એક પ્રયત્ન કર્યો છે, એમને જે મોટિવેશન આપવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આજે પાદરા હોલ ખાતે સમગ્ર વડોદરા અને પાદરાના સૌ અગ્રણીઓને પણ હું ખરેખર વંદન કરું છું કે હંમેશા દિવ્યાંગો માટે પાદરા હંમેશા અગ્રેસર હોય છે. તો ફરી એકવાર સૌ લોકોને આવનારી નવરાત્રિની પણ શુભેચ્છા. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય અસ્તુ. આજરોજ અપંગના ઓસજ ગુજરાતના માધ્યમથી પાદરા શહેર અને તાલુકાના દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને અનાજની કીટ, શૈક્ષણિક કીટ તેમજ મંદ બુદ્ધિના બાળકો માટે MR કીટનું વિતરણ કરવાનો આજરોજ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. અક્ષયપાત્ર યોજનાના માધ્યમથી અનાજની કીટ પણ લોકોને આપવામાં આવી. તેમજ આજરોજ તમામ દિવ્યાંગો બાળકોને પીઝા અને ગાર્લિક બ્રેડ તેમજ લસ્સીનું પણ આજે આનંદ ઉત્સવ કરવામાં આવે છે. તેમજ સાથે સાથે મારા માતૃશ્રી મધુબાની આજે પુણ્યતિથિ હોય ત્રીજી, તો દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ આજે જ્યારે મારી માએ દિવ્યાંગોની સેવા કરવા માટે આજે સિંહ પાડો આલ્યો, અને અમે દિવ્યાંગ હોવા છતાં પણ અમારી માએ જે કાળજી રાખી, અમને મોટા કર્યા, એક દાખલો બેઠા કે માં શું કરી નહીં શકતી. તો માનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવા માટે લોકોને પ્રોત્સાહન મળે. કારણ કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિને પાલન પોષણ કરવા માટે આજે મંદબુદ્ધિનું બાળક હોય, બ્લાઇન્ડ હોય, તો આ બાળકને મોટું કરવાની જે તકલીફ પડે છે એ માને જ પડે છે. અને માએ જે મોટા કર્યા છે એને માએ જે આપણને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને આજે આવડું મોટું સ્થાન આપ્યું છે, તો એક એમને એક ઋણ અદા કરવા માટે એક નાનો સરખો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની પડખે રહેવાનો એક અમૂલ્ય અવસર મળ્યો. તમામ દિવ્યાંગોનો પણ અમે આમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આજના કાર્યક્રમમાં તમામ દિવ્યાંગોને કીટોનું તમામ લોકોને અર્પણ કરવામાં આવશે. કુલ 400 લાભાર્થીઓને આજે આ લાભ આપવામાં આવશે. जूनागढ़ के जामवाड़ी में पशु सारवार कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें कई गांव के पशुओं का इलाज किया गया। जूनागढ़ जिला पंचायत पशुपालक शाखा और पशु अस्पताल ने मिलकर मालिया हटीना की ओर से आज मालिया हटीना तालुका के जामवाड़ी पर निःशुल्क पशु सारवार कैंप आयोजित किया था। इस कैंप में कई बड़े डॉक्टर्स उपस्थित रहे और डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मिलकर जामवाड़ी गौशाला के 30 और आसपास के गांवों के 30 इस तरीके से कुल 60 पशुओं का इलाज किया। इस मौके पर गांव के अग्रणी कार्यकर भी उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर पशु सारवार के इस कैंप को सफल बनाया। शहर की मां भारती स्कूल में आज से एडवांस टेक्नोलॉजी से सज्ज कंप्यूटर लैब की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत स्कूल के छात्र काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीख पाएंगे। शहर की मां भारती स्कूल में सिग्नस स्कूल के सहयोग से एडवांस टेक्नोलॉजी लैब की आज से शुरुआत करवाई गई है। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर सिग्नस स्कूल के फाउंडर चेयरमैन माधवी अग्रवाल की उपस्थिति रही और उन्हीं के हाथों इस टेक्नोलॉजी लैब की शुरुआत करवाई गई।
वैसे इस एडवांस टेक्नोलॉजी लैब में प्ले कार्ड लगाए गए हैं, जिसके जरिए बच्चे विजिबली कंप्यूटर सीखना शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों को भी कोडिंग की ट्रेनिंग दी गई है और शिक्षकों को और भी कई ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले वक्त में इस लैब में और भी कई सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત મા ભારતી પ્રાથમિક શાળાની અંદર યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના હંમેશા નગર શિક્ષણ સમિતિને જ્યારે સહકારની જરૂર પડે ત્યારે ઊભા જ રહે છે। જનપ્રિયા ટ્રસ્ટના સહયોગથી કોમ્પ્યુટર લેબનું જે નિર્માણ કર્યું છે, અતિ આધુનિક ભવ્ય લેબ, નગર શિક્ષણ સમિતિની સૌથી બેસ્ટ લેબ નું જ્યારે અત્યારે લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જનપ્રિયા ટ્રસ્ટના માધવી અગ્રવાલજી, યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર બિનિતા વડિયાજી ગામે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા વતી આભાર માનું છું। नमस्ते, मैं माधवी अग्रवाल सिग्नस वर्ल्ड स्कूल जनप्रिय ट्रस्ट से हूँ। हम हमेशा समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को सिर्फ जो हमारे स्कूल पे नहीं बट सब पूरे बड़ौदा शहर में कि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिले ताकि वे आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ कर सकें, अपने मम्मी पापा के से भी आगे बढ़ सकें। और हम यूनाइटेड वे के साथ हमने ये किया है, ये कंप्यूटर लैब बनाया है बच्चों के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। यहाँ के प्रिंसिपल जो बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे और मैं बहुत खुश हुई हूँ ये देखकर। तो धन्यवाद। आज हम माँ भारती स्कूल के अंदर के एडवांस कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि सिग्नस के जो फाउंडर चेयरमैन है माधवी अग्रवाल, जो चेयरमैन है जनप्रिया ट्रस्ट के भी, वो आज आ रहे हैं यहाँ पे और उनके ही हस्ते आज इनॉग्रेशन होने वाला है एडवांस कंप्यूटर लैब का। ये जो कंप्यूटर लैब है ये एडवांस इसलिए कि इसमें 2 सिस्टम्स लगे हुए, एक लिनक्स सिस्टम रखा हुआ है और दूसरा एक अपना माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड का रखा हुआ है हम लोग ने, जिससे बच्चे दोनों सीख पाएंगे। लिनक्स इसलिए रखा हुआ कि ओपन सोर्स से कोई भी डेटा डाउनलोड हो पाएगा, वो ईजिली लर्न कर पाएंगे, इसमें कोई भी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना आप कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे इतने खुशी खुशी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के साथ में आप पूरा लैब जो देखेंगे बहुत एडवांस है। यहाँ पे जो प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं बेसिकली कमांड से लगे, जो बच्चे देखेंगे सीखेंगे और अच्छे से। यहाँ पे अलग से सॉफ्टवेयर्स भी हमने दिए हैं जो बच्चे कोडिंग कर पाएंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी है कोडिंग की और बच्चे वो टीचर्स अब स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कोडिंग सीखने के लिए। तो हर चीज़ को एडवांस लिया गया है। यहाँ लिनक्स भी सिखाया जाएगा बच्चों को, साथ साथ में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी सिखाया जाएगा, इसलिए से बच्चे दोनों से सीख पाएंगे। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है धवल जी, वो भी बहुत खुश है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ इसके अंदर प्रोजेक्टर्स की भी व्यवस्था हम सोच रहे करने के लिए यहाँ के। और इस रूम में आप देखेंगे काफ़ी एसी रखा हुआ, बहुत अच्छा सा माहौल बनाया गया जो बच्चे आराम से आके पढ़ेंगे यहाँ पे। ये रूम सिंपल रूम था, आज पूरा कन्वर्ट हो गया है एडवांस लैब के अंदर चीज़ों के लेके। और पूरा HP का सिस्टम लगाया हुआ, कंप्यूटर का, CP का, हेडफोन्स भी दिए क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी दे रखी है और वाईफाई से बच्चे यूट्यूब से अलग अलग माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और लास्ट मंथ सभी ट्रेनर्स यहाँ पे टीचर्स उसको ट्रेनिंग दी गई है उस चीज़ के लिए, और साथ में कोडिंग की भी ट्रेनिंग दी गई है। पादरा के हिंदू एकता ग्रुप की ओर से कई सराहनीय कार्य कई बार किए जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के त्यौहार के मद्देनज़र इस ग्रुप की ओर से ऐसे ही 2 सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल आज हिंदू एकता ग्रुप के कार्यकरों ने बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर संडा बाजार इलाके में मौजूद राम जी मंदिर पर लाउड स्पीकर रखवाए हैं, जहां पर सुबह शाम दोनों वक्त आरती बजाई जाएगी। हनुमान जी की आरती और राम धुन बजाकर नवरात्रि के पर्व को मनाया जाएगा। इसके अलावा हिंदू एकता ग्रुप की ओर से एक और सराहनीय कार्य किया जाने वाला है। दरअसल जिस तरीके से गुजरात सरकार की ओर से 108 एम्बुलेंस सेवा मुहैया करवाई जाती है, इसी तरह इस ग्रुप की ओर से निःशुल्क इमरजेंसी रिक्शा सेवा शुरू करवाई जा रही है, जिसके तहत पादरा में अगर कोई भी मरीज़ किसी भी वक्त अस्पताल तक जाना चाहता हो तो वो इस रिक्शा सेवा के ज़रिए जा पाएगा।
આજ રોજ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે હિન્દુ એકતા પાદરા ગ્રુપ દ્વારા ઝંડા બજાર વિસ્તારમાં આવેલ રામજી મંદિરની છત ઉપર લાઉડ સ્પીકર લગાડવામાં આવેલા છે અને દરરોજ સવારે સાંજે હનુમાન ચાલીસા અને ધૂન વગાડવામાં આવશે. જય શ્રી રામ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.